جے بابا جی، بابا جی آپ نے بتایا کہ ایڈم اور ایو جی دھرتی پر آنے سے پہلے سورگ میں تھے، اور وہاں پر ان کے من میں ایک اچھا جاگرت ہوئی کہ کاش وہ بھی فرشتے ہوتے، انسان نہیں بلکہ فرشتے ہوتے، اور اس اچھا نے، اس ڈیزائر نے ان سے غلطی کروائی، جس کی وجہ سے رب نے انہیں دھرتی پر بھیجا۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سورگ میں رہتے ہوئے بھی کیا کسی کے من میں کوئی تمنا، اچھا، ڈیزائر، وش پیدا ہو سکتی ہے؟ اصل میں جب ایڈم جی اور ایو جی سورگ میں تھے، ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ فار ایور سورگ میں رہیں گے۔ ہم جب سورگ میں جائیں گے ڈے آف ججمنٹ کے بعد، تو ہر سورگی اور ہر نرخی کے درمیان میں لا کے ڈیتھ کو، موت کو قتل کر دیا جائے گا، کل کر دیا جائے گا، اور دونوں کو یہ میسج دے دیا جائے گا، سورگیوں اور نرخیوں کو، کہ ناؤ یور ڈیتھ ہیز بین کلڈ، آپ کی موت مر گئی، اب کسی کو بھی موت نہیں آئے گی۔ یہ جو پرماننسی ہے، فار ایورنس ہے، ڈیوینٹی جو ہے، یہ رب دونوں کو دے دے گا، سورگیوں کو بھی، نرخیوں کو بھی۔ سورگی ہمیشہ سورگ میں، نرخی ہمیشہ نرخ میں، مگر وہ نرخی جو بلیور ہوئیں گے، رب کو ماننے والے ہوئیں گے، اور اپنے اپنے پاپوں کی وجہ سے اگر نرخ میں گئے ہوئے، تو اپنی اپنی سزا بھوگنے کے بعد واپس سب سورگ میں آ جائیں گے، اور سورگ میں جو ایک بار انٹر ہو گیا وہ کبھی واپس نرخ میں نہیں آئے گا، بس وہ انٹری مشکل ہے، وہاں جانا مشکل ہے، چلے جائیں گے تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ اب جو بھی سورگی جب جائے گا سورگ میں، انسان کے اندر جتنی بھی ڈیزائر پیدا ہوتی ہے نا، ڈیزائر کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جتنی محرومیاں ہیں نا، ڈپرائیونس ہے نا، کسی چیز کے نہ ہونے کا جو غم ہمیں ستاتا ہے، وہ وقت کی وجہ سے، ٹائم کی وجہ سے۔ ہمیں اس ٹائم کی پریشانی ہوتی ہے کہ ٹائم جا رہا ہے ہاتھ سے اور چیز نہیں ہے، ٹائم گزر رہا ہے اور فلاں چیز ہے نہیں، ٹائم نکل گیا اور فلاں چیز ہے نہیں۔ لوگوں کو جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یا جو بھی ڈیزائر جنم لیتی ہیں، وہ ڈیزائر ٹائم کے اندر جنم لے رہی ہے، وقت کے اندر جنم لے رہی ہے، وقت سے پھوٹ رہی ہیں، وقت سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ڈیزائرز انسان کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ٹائم ختم نہیں ہو رہا، ٹائم چل رہا ہے تو ڈیزائر بھی چلتی رہے، وہاں پہ وقت کو بھی سٹل کر دیا جائے۔ دوسرے شبدوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی بھی جو موت ہے اس کو کل کر دیا جائے گا، وقت نہیں مرے گا، وقت ناش نہیں ہوئے گا، وقت بیتے گا نہیں، ختم نہیں ہوئے گا، لاسٹ پوائنٹ کی طرف نہیں جائے گا، وقت ہمیشہ کے لیے سٹل ہو جائے گا، اور آپ سٹل ٹائم کے اندر پرماننٹ رہنے کے لیے اور سورگ میں یا نرک میں۔ جب انسان کو پرماننسی مل جائے گی نا، ہمیشگی مل جائے گی نا، فار ایورنس مل جائے گی نا، اس کے ساتھ ہی دل کے اندر ایک اطمینان اور پیس آ جائے، اور وہ آپ کو سورگ کی زندگی پہ خوش کر۔ ہر ایک شخص سورگ کے اندر ہیپی ہوئے گا، نو باڈی ول بی انہیپی۔ سورگ میں ایک خواہش سارے سورگیوں کے اندر رہ سکتی ہے، یا آ سکتی ہے، یا انہیں ستا سکتی ہے، اور وہ کیا ہوئے گی؟ اپنی اس دنیا کی زندگی پہ افسوس کہ اس میں فلاں سانس ضائع چلی گئی، فلاں سانس ضائع چلی گئی، فلاں سانس ضائع چلی گئی، فلاں سانس میری ضائع چلی گئی، اور اس سانس میں میں نے اپنے رب کا کوئی جپ نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، کوئی پوجا نہیں کری، کوئی پاٹ نہیں کرا، کوئی بات نہیں۔
जो सांसें हमारी यहाँ जाया जा रही हैं, उन जाया गई हुई सांसों पे, उस जिंदगी पे पछतावा, अफसोस, ये स्वर्गी को जरूर आ सकता है। क्यों कि अगर किसी ने सिर्फ एक बार ईश्वर को ईश्वर कहा होएगा ना, रब को रब कहा होएगा, रब को रब माना होएगा, और दूसरे स्वर्गी जो जिन्होंने उससे एक बार कम रब को रब कहा होएगा या ईश्वर को ईश्वर कहा होएगा, उनकी स्वर्ग नीचे होएगी, और एक बार ज्यादा कहने वालों की स्वर्ग इतनी ऊंची होएगी जितना इस पृथ्वी से ये फर्स्ट आकाश का डिस्टेंस है। जैसे आज हम इस पृथ्वी पे रहकर आकाश पे खड़ी चीजों को ऐसे देखते हैं, ऐसे नीचे वाले स्वर्गी ऊपर वाले स्वर्गी को देखेंगे, और जो उधर स्वर्ग में सेवक एंजल्स होंगे उनसे वो सवाल करेंगे कि यार वो जो ऊपर जिनकी स्वर्ग है वो नेकियां की हैं, हमसे कितनी ज्यादा नेकियां की हैं जो उनको वो ऊपर वाली स्वर्ग मिली है। तो एंजल आगे से बड़ी ना बेरुखी के साथ बड़ा सिंपल सा जवाब देंगे, जैसे हमारे पॉलिटिशियन देते हैं, वो जी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बार उन्होंने आपसे ज्यादा ईश्वर को ईश्वर कहा। उस वक्त इंसान को हसरत हो, वो हसरत एक स्वर्गी के दिल में जरूर आ सकती है, काश मैंने भी एक बार अपने रब को रब ज्यादा कहा होता तो मेरी स्वर्ग भी हो। एक नेकी की वजह से एक स्वर्गी से दूसरे स्वर्गी की स्वर्ग इतनी ऊंची होएगी, तो जिनकी नेकियां खरबों टाइम हमसे ज्यादा होएगी, वो हमसे कितना ऊंचे होएंगे और कहां पे होएंगे, इसका हिसाब सिर्फ रब ही लगा सकता है। किसी इंसान या साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है कि वो इन चीजों का हिसाब लगा सके। तो स्वर्ग में बस ये दो हसरतें इंसान की लाइफ में रह सकती हैं कि काश मैंने दुनिया में रहते हुए ज्यादा नहीं, काश मैंने दुनिया में रहते हुए अपने रब का ज्यादा जिक्र किया, काश मैंने दुनिया में रहते हुए अपने रब का ज्यादा जप किया होता। क्योंकि स्वर्ग के अंदर आप नेकी नहीं कर सकेंगे। स्वर्ग में स्वर्गी की कोई नेकी उसे फायदा दे के उसके ग्रेड को, पद को, पोजीशन को ऊंचा नहीं करेगी, क्योंकि पीछे जो सिस्टम था वो डे ऑफ जजमेंट पे खत्म हो जाएगा। आज जो शख्स आगे चले गए, अभी तक तो वो परमानेंट स्वर्ग में तो वो एंट्री नहीं हुई उनकी, अभी उन लोगों के पीछे अगर कोई नेकी करने वाले बैठे हैं और वो दिन रात उनके लिए नेकियां कर रहे हैं, या वो नेकियों का माहौल छोड़कर चले गए और उनके दिए हुए माहौल पे लोग नेकियां कमा रहे हैं, वो नेकियों की टीचिंग्स देकर चले गए और उनकी टीचिंग्स पे लोग नेकियां किए जा रहे हैं, तो उनकी ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली साथ साथ बढ़ती रहेगी और ये सिलसिला डे ऑफ जजमेंट तक चलता रहेगा। ऐसे ही अगर एक शख्स वर्तमान में छोड़कर चला गया, किसी ने कोई गंदा फैशन निकाल दिया, कोई गंदा गाना गा दिया, कोई गंदा डांस कर दिया, किसी नए पाप का ओरिजिन बन गया, कोई कहानी झूठी लिख के नेट पे चढ़ा दी, कोई गंदी चीज नेट पे डाल दी और वो आगे हजारों लाखों लोगों की नजर से गुजर रही है, और ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा तब तक का पाप उस बंदे के खाते में ऐड होता रहेगा। अगर कोई शख्स सिनेमा थिएटर बनाकर चला गया, डांस हॉल बनाकर चला गया, दारू का अड्डा बना के चला गया, सट्टे का अड्डा बना के चला गया, कोई कोठे पे लड़कियां बिठा के चला गया, कोई और ऐसे पाप का आगाज करके चला गया, जब तक वो अड्डा, वो दारू, वो सट्टा, क्लब, वो चीजें, बंदे का ग्रेड नर्क में और नीचे और नीचे और नीचे होता रहेगा। ये सारे का सारा ऊपर नीचे जाने का प्रोसेस है बिफोर हैपनिंग द डे ऑफ जजमेंट। व्हेन द डे ऑफ जजमेंट विल कम, नेकियों का
पीछे से आना और किसी का ग्रेड ऊपर नीचे होना वो खत्म हो जाए। जो जिस जिस ग्रेड में, जिस जिस पद में आफ्टर द डे ऑफ जजमेंट जहां कोई बैठ गया, जहां चला गया, वो परमानेंट उसके साथ है। फिर उसमें किसी तरह का कोई इजाफा हो नहीं सकता, क्योंकि पीछे से वो नेकी आ नहीं सकती, स्वर्ग में आप नेकी कर नहीं सकते, स्वर्ग में नेकी काउंट ही नहीं, स्वर्ग में नेकी का हिसाब नहीं, स्वर्ग में कोई इबादत, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई जप, कोई ऐसी चीज, कोई दान, कोई खैर खैरात, ये वो ऐसा कुछ नहीं। स्वर्गियों का बस एक ही काम होएगा, हर वक्त अपने ईश्वर के ऊपर वो सलाम भेज रहे होंगे, ईश्वर का नाम दे रहे होंगे, और स्वर्गी एक दूसरे पे ये सलाम, बस बाकी वहां पे ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो कुछ स्वर्गियों को एक और हसरत ये हो सकती है, उन्हें स्वर्ग में वो चस नहीं आएगी जो ईश्वर के दर्शनों में उन्हें दुनिया में आया करती। वो वहां जाके भी ना थोड़े से अलग ही तरह के बेचैन रहे, और ईश्वर उनसे पूछेगा कि आपकी बेचैनी का कारण क्या है। वो कहेंगे कि रब्बा तू बेहतर जानता है कि हमारी बेचैनी का कारण क्या है, तेरे से कोई चीज छुपी, तेरी स्वर्ग में वो लज्जत नहीं, तेरी स्वर्ग में वो टेस्ट नहीं, तेरी स्वर्ग में वो मजा नहीं है जो मजा दुनिया में, जब दुनिया हमें सताया करती थी और तू अपने दर्शन दिया, जब दुनिया हमें रुलाया करती थी और तू अपना चेहरा दिखाया, जब दुनिया हमें ताने मारा करती थी और तू गले लगाया करता, वो वाला मजा नहीं। रब्बा वो मजा दे दे। रब फिर उनको दर्शन देगा, और जैसे दर्शन देगा वो तड़प, वो लगन, वो पाने की हसरत वो और मल्टीप्लाई हो जाए। वो फिर कल्पेंगे, फिर तड़पेंगे, और फिर सेम ही बात कहेंगे कि रब्बा जो पिछली बार तूने दर्शन दिए हैं ना, वो वाली तड़प जो है ना, वो नहीं टिकने दे रहे। तेरे एक दर्शन का सवाल है, एक दर्शन और रब फिर दर्शन देगा, फिर दर्शन पाएंगे, फिर उनको वो लज्जत और आगे ले जाएगी, वो और उसमें खो जाएंगे, फिर रब के आगे फिर वही बातें करेंगे। रब एक बार और फिर रब से दर्शन पाएंगे, फिर और तड़प लग जाएगी, और फिर वो अब की बार ना एक दर्शन हो, और फिर बस ये मामला बंदों के और रब के बीच हमेशा 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 के लिए चलता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं। स्वर्ग पे अगर किसी इंसान की नजर पड़ जाए, स्वर्ग कैसी है, ऐसी लगन लग जाए कि हड्डियां पानी बन जाए, और अगर इसे नरक दिखा दिया जाए, नरक का इस कदर खौफ इस पे तारी हो जाए कि ये सारे का सारा बदन इसका धुआं बन जाए, ये धुआं बन के हवा में, अगर नरक इसकी नजर से गुजार दी जाए और नरक का होने वाला पाप इसे दिखा दिया जाए, ये दो चीजें होती हैं। मुझे ये बताएं कि अगर स्वर्ग को देखकर ये कहा जाता है कि इंसान का बदन पानी हो जाए और इंसान पिघल जाए, तो यार रब के दर्शनों की लज्जत क्या होएगी, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, या बतलाया जा सकता है, या समझाया जा सकता है। लोग सारी उम्र गुजार देते हैं, दुनिया के सारे मजे इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, 80, 85, 90 साल के हो जाते, और 80, 90 साल में
خواہش کی غلامی میں گزار دیتے، اپنے جی، اپنے من اور اپنے نفس کی سلیونیس میں ساری کی ساری سانسیں بیت جاتی۔ 90 سال کا ٹیسٹ، 90 سال کا مزہ، 90 سال کی لذت اگر ایک تھالی میں ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے ایک بندے کو 1 منٹ کے لیے دے دی جائے، اس سالوں کا اکٹھا ٹیسٹ ہے، اکٹھا مزہ ہے، اور یہ 1 منٹ کے اندر تو نے اس لطف سے، اس مزے سے لوٹنا ہے، لوٹ اس مزے۔ اس طرح کے کروڑوں انسانوں کا لطف اکٹھا کر لیا جائے، کروڑوں انسانوں کے 90 سال کی زندگی کے مزے اکٹھے کر لیے جائیں، پیدا کرنے والے رب کی قسم، رب کے ایک درشن کی، ایک جھلک کی، کروڑویں حصے کی مار کے برابر بھی یہ مزہ نہیں، وہ ایسا مزہ، وہ ایسی لذت، وہ لذت آتما کی آنکھوں سے آتی، اس لذت کو آتما فیل کرتی، یہ لذتیں، یہ باڈی اور آتما کا کمبینیشن فیل کرتا ہے، یہ تو ہمارا نفس اور جی فیل کرتا ہے، یہ دنیا کی لذت، ہر ایک لذت نے ناش ہونا ہے، اور وہ نہ ناش ہونے والی لذت، نہ ختم ہونے والی لذت، ان اینڈڈ لذت، رب آنے سے پہلے آپ کو بھی اس لذت کا حصہ ضرور چکا، آپ بھی اس ورتمان کو چھوڑنے سے پہلے، اس ورتمان میں جانے سے پہلے اس رب کے ضرور ضرور سے بہت ساری جے